وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو خریدتا ہے فضول، لہو الحدیث دل فریب کلام، لیضل تاکہ بھٹکائے، حیا آپ بھی سن لیں، یہ قرآن میں ہے، تاکہ بھٹکائے، لیضل تاکہ بھٹکائے، عن سبیل اللہ اللہ کے رستے سے، بغیر علم بغیر علم کے، وَيَتَّخِذُوهَ هُزُوًا اور بنائے اس کو مذاق، اولئک لہم عذاب مہین۔ نصر بن حارث جو تھے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہیرا سے گانے بجانے والی ناچنے والی لونڈیاں لے آئے، کچھ ساز و سامان میوزک کا لے آئے، اور کچھ رستم سوراب کے قصے سنانے والے لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن سکھاتے تھے تو وہاں یہ لوگ یہ والا محفل مچاتے تھے تاکہ قرآن کوئی نہ سنے۔ اس لیے گانے کی محفلوں میں جو بندے بیٹھتے ہیں تو وہ اس وقت خدا کرے تسبیح کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہوں تو وہ بندر بن جاتے ہیں، اوپر آسمان میں اللہ تعالیٰ کو کتے کی طرح بالوں میں آتے ہیں، سور کی طرح، بازاروں میں سور کی طرح پھرتے ہیں۔ صبح کو مسلمان تھے، نماز پڑھ کے نکلے تھے، پھر وہ گانے کے محفلوں میں گئے، پھر آسمان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نظروں میں کیا ہوتے ہیں، سور پھرتے ہیں بازاروں میں۔ گانے کی محفلوں میں جو بندے بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن نزاع کی گھڑیوں میں حدیثیں سناتی ہوں، لوہے کو گرم کرے گا اور ان کے کانوں میں ڈالے گا، ان کو کانوں میں ڈالے گا۔ جب انسان غیر مفید کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں پھر وہ مفید کاموں سے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کو نہ نماز کے ترجمے کا وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں تیری مدد کرتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ محبت سے ساتھ کہتے ہیں کہ بندے نے میرے پہ معاملہ چھوڑ دیا، اب تو میں اس کے قریب ہو گیا۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو یعنی یہ مفید نماز کے ترجمے کا بھی نہیں پتہ، قرآن کا بھی نہیں پتہ۔ ایسے مومن جو اپنے آپ کو اپنے یعنی ابو جہل، یہ جو گانے بجانے گاتے ہیں نا، اور جو گانے بجانے سنتے ہیں اور جو ناچتے ہیں تو یہ ابو جہل لوگوں کی طرح، اور نظر بن حارث جہنم میں ہے۔ میوزک والا کدھر ہے؟ نظر بن حارث کہاں ہے؟ جہنم میں۔ تو یہ بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ یہ مفید کاموں سے، ان کا نماز نہیں ہے، ان کو ترجمہ نہیں ہے، ان کا قرآن نہیں ہے، ان کو قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، مفید کام ان کے ہاتھوں سے چلے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھر میں ایک شیشہ آئے گا اور اس میں اس میں ناچنے والی، ہر گھر پہ ناچنے اور میوزک کی آوازیں آئے گی، ہر گھر سے میوزک کی آواز آئے گی۔ آج کل موبائل سے بھی تلیوں سے میوزک کی آواز آتی ہے، تلیوں میں سب کچھ ہے، تلیوں میں آج کل تلی میں سب کچھ سارا گن ہے، اور آٹومیٹکلی 2 گھنٹے یوں ضائع ہو جاتے ہیں، اور ہر بندہ دھوکہ باز ہو گیا ہے، دھوکہ باز۔ وہ انڈیا کی جو تھی وہ کہتی تھی کہ ہندو کہ ہم اس پہ خوش ہیں کہ ہم نے مسلمانوں پہ میٹھی چھری استعمال کی ہیں، وہ موبائل، اور ان لوگوں نے اپنے آپ کے گلے خود ہی کاٹ لیے۔ لیکن ہم تو جہنمی ہیں، لیکن یہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ جو مومن اپنے آپ کو موبائلوں سے، ٹی ویوں سے، فضول باتوں سے بچاتے ہیں اور موبائل پہ 2 گھنٹے، 1 گھنٹے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، وہ اپنے قرآن پاک کی طرف اور نماز کی طرف آتے ہیں، صحیح بندوں کی خدمت کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ انسان کا شکر ہے کہ وہ بندوں کی خدمت کرے، بندوں سے محبت کرے، ذرا طریقے والی زندگی گزارے، اپنے آپ کو خفا کرے، دوسرے بندے کو خوش رکھے، تو یہ شکر ہے۔ اپنے بچوں کو دین اور دنیا کی تعلیم دے، صاف ستھرے کی وہ دے، اس کو کامیاب بنائے، تو یہ شکر ہے۔ اپنے بچوں کو نشے سے بچا کے رکھے تو یہ شکر ہے۔ تو یہی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندے اپنے آپ کو یعنی اپنے اولاد کو دین سکھائے، اپنے بچوں کو سکھائے کہ شرک نہ کرو، جو بندہ
किसी कब्र से मदद ना मांगे, किसी दरख्त और घोड़े से मदद ना मांगे, तो वो कहाँ जाएगा? अल्लाह ताला फरमाता है कि वो फिर गुमान करे कि अल्लाह मेरे करीब है, मैं उस बंदे का हाथ बन जाऊंगा, मैं उस बंदे के कान बन जाऊंगा, मैं उसका, फिर वो धोखा नहीं करेगा अपने, यानी मैं उस बंदे का दिमाग, दिल, आंखें और सब कुछ बन जाऊंगा। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो ज़िंदगी जो है ये इस तरह है कि इसको मुतकब्बराना तरीके से नहीं गुजारना चाहिए। आजिज़ बन के, यानी आजिज़ किस लिए? कुरान के लिए आजिज़ बन जाओ, कुरान के लिए आजिज़ बन जाओ, कुरान सीखो, नमाज के लिए आजिज़ बन जाओ, मुतकब्बिर मत बनो। आपको पता है, मुतकब्बिर ना बनो, कुरान के लिए और नमाज के लिए आजिज़ बन जाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ऐसे बंदों को, ऐसे बंदे अगर उनके दिल कुरान के लिए और नमाज के लिए खुल गए, अगर इंसान फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला, मैं किस तरह महसूस करूँगा कि अल्लाह ताला मेरा है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब तुम्हें कुरान के तर्जुमे का इल्म है, तुम्हें नमाज का इल्म है, तुम्हारा दिल नमाज में लगता है, तो इस तरह समझो कि जिस तरह तुम मेरे करीब हो, इस तरह मैं तुम्हारे करीब हूँ। तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़, तो तुम्हारा एक बाल भी नहीं बीका कर सकेगा। लेकिन जब ये नाचने वाले और टीवी और मोबाइल ज़्यादा हो जाएंगे तो बेवक़्त की मौत आएगी। हदीस है, ऐसे बच्चे मरेंगे कि माँ बाप को उसके जनाजे की, उसके कंधों में, कमज़ोर कंधों में उसके जनाजे के उठाने की हिम्मत नहीं होगी, मौत आम हो जाएगी। अहादीस आप लोगों को सुना रही हूँ, नंगी औरतें आम हो जाएगी, लिबास उन्होंने पहना होगा लेकिन वो नजर आएगी। ये अहादीस है और मैं तुम लोगों को सूरह लुकमान से सुना रही हूँ, सूरह लुकमान की आयत नंबर 6 से सुना रही हूँ। और उनके लिए अज़ाब मुहीन है, यानी उनके लिए अज़ाब है रसवा, और ख्वार होंगे किसके गड़ियों में? निज़ा की गड़ियों में। जलील होंगे कहाँ? कब्र में। औरतें नंगी नजर आएगी, नाच गाना आम हो जाएगा, मर्द रेशमी कपड़े पहनेंगे, मर्द सोना इस्तेमाल करेंगे, सोना। शादी में म्यूजिकों की महफिलें होगी और बंदर बन जाएंगे। रसूलुल्लाह से सहाबों ने पूछा किस तरह बंदर बन जाएंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऐसी महफिलों में अगर कोई तस्बीह भी पढ़ रहा हो ना तो ऊपर सूअर की तरह नजर आते हैं। अल्लाह ताला के लिए वो सूअर है। अगर उस महफिल में मर गए तो डायरेक्ट कहाँ है फिर? जहन्नुम में। हाँ, जिन लोगों ने इससे बचा के रखा अपने आप को तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो मेरे हैं। वो उनकी निज़ा की गड़ियों में उनको खुशबू दी जाएगी और खुशबू से उनके रूह को फिर कब्ज़ किया जाएगा। फिर फरिश्ते उनके लिए महमल का ग्रीन कलर का कफन लाएंगे। फिर बच्चे की तरह जिस पे लोग झगड़े करते कि मेरे हाथ में दो, मेरे हाथ में दो, फिर वो जिसने म्यूज़िक ना सुना हो, अपने आप को बचा के रखा हो, तो फिर वो जन्नती की रूह से आसमान मुअत्तर हो जाएंगे, खुशबूदार हो जाएंगे। सारे कहेंगे कि मरहबा, ये किस मुसलमान का वो है? ये इस मुसलमान का है कि उसने अपने आप को म्यूज़िक से बचा के रखा। जन्नत में भी इसके लिए म्यूज़िक ही चलती होगी, लेकिन वो म्यूज़िक जो है वो दरख्तों से पैदा होगा और वो म्यूज़िक बहुत ही बेहतरीन है। हूरों की गाने वो सुनेंगे क्योंकि उसने दुनिया में अपने आप पे हराम किया था और इस दुनिया को इम्तिहान गाह समझा था, क्योंकि ये इम्तिहान गाह है। कोई बंदे दुनिया की तरफ माइल हो जाते हैं, शैतान उसका साथी बन जाता है। कोई बंदे अल्लाह की तरफ माइल हो जाते हैं तो वो उनके दिलों में अल्लाह ताला की एक तड़प होता है और अल्लाह ताला उनके लिए, उनके चाहने के लिए तड़पता है। उनको हर वक्त अल्लाह ताला नज़र आता है, उनको हर वक्त हराम और हलाल का पता चलता है और उनकी नज़रों से उनका बादाम की तरह, एक छिलके की तरह नज़र बंद था। लेकिन जब उसने कुरान को सुना तो उसकी नज़र से बादाम के ऊपर जो छिलका होते वो उतर गया और उसका नज़र नूर हो गया। उसको बस अल्लाह और अपना आप नज़र आता है। और इस तरह जो होश नहीं रखते वो असल कामों से दूर है और ये नज़र बिन हारिस के काम करते रहेंगे और इनके कानों में निज़ा की गड़ी में सीसा यानी लोहे को गर्म किया जाएगा
اور جن لوگوں نے کانوں میں ٹوٹیاں ڈالی تھی گانوں کی آواز، تو ان کے کانوں میں نزاع کی گڑیوں میں کیا ڈالا جائے گا؟ لوہا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب